अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लग। साल 2025 अज खत्म हो गया, सूरज गरूब हो गया, तो कल इंशाअल्लाह जड़ा है वो एक नवा सूरज 2026 नवा साल जड़ा है वो शुरू हो रहा है। बहरहाल असी अज के प्रोग्राम में ज़रा गल करांगे सन 2025 पाकिस्तान दियाँ कामयाबियां दियाँ तो सन 2026 आने वाला जरा साल है वो पाकिस्तान के वास्ते के कुछ मौजूद है, के चैलेंजेस ने, के मामलात होंगे। सर 2025 अगर नज़र दौड़ाइए तो सन 2025 जड़ा है वो पाकिस्तान के वास्ते जड़ा है वो आलमी सतह पर तारीख साज कामयाबियां का साल रहा। तो दुनिया जड़ा है उसने पाकिस्तान की सलाहियतों की एतराफ़ किया तो दुनिया ने यह मनिया कि पाकिस्तान जड़ा है वो बहुत ही वधिया सलाहियतों का मालिक है। सब तो पहले अगर गल करिए तो मेरे ख्याल से मई 2025 पाकिस्तान तो भारत को एक बदतरीन तो जड़ा है वो शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पिया, जिहदे बाद खिते दे विच जड़ा है वो ताकत का तवाजुन यकसर तब्दील हो गया। दुनिया तो वाजे हो गया कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीमां दे ज़ेरे असर भारत की कठपतली मूदी हुकूमत जड़ी है वो एक जारे हुकूमत है जो ना सिर्फ भारत ही चकलेता खसूसन मुसलमाना ते ज़मीन तंग की हुई है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी दहशत गर्द सरगर्मियों के अलावा खास तौर पर अपने खिते के अमन भी दाव ते ला रही। ये अलावा वेख्या जाए तो मई पाक फौज के हथों भारत की बदतरीन शिकस्त के बाद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे ते भी फायज किया गया। उसके बाद अगर असी वेखीए तो आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक नाल जिहड़े ताल्लुकात ने वो बहुत बेहतर होए। सब तो पहला सदर ट्रंप अमरीका नाल साडे जिहड़े ताल्लुकात ने वो एक नए पासे एक नवा रुख उन्हें अख्तियार किया और कोई भी इहो जिहा इवेंट नहीं, कोई भी इहो जी तकरीर नहीं जिहदे विच सदर ट्रंप जिहड़ा है वो साडे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ ना करन। उसके अलावा वेख्या जाए तो पाकिस्तान का मुख्तलिफ जेडे आलमी मसाइल ते मामलात सन वो बड़ा कलीदी किरदार रहा। खासकर फलस्तीन का जोड़ा मसला है वो हवाले नाल गल की जाए या अगर गल करिए ईरान के मामले के हवाले नाल तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया जिस बाकायदा तौर पर दुनिया ने पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ भी की और मनिया। अगर खेडा के मामले पर वेखा जाए तो पाकिस्तान जोड़ा है क्रिकेट के हवाले नाल बेहतरी आई। साढ़े को इत्थे चैंपियन ट्रॉफी भी हुई, साढ़े को इत्थे अंडर 19 जोड़े साढ़े खिलाड़ी सन वो भी माशाअल्लाह जोड़ा है वो चैंपियनशिप जीत के आए। उसके अलावा अरशद नदीम का जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल ज्यादती होएगी। जैवलिन थ्रो का जिक्र किया जाए तो वही पाकिस्तान वास्ते सन 2025 बहुत ही बेहतरीन रहा। मुख्तलिफ मैडल्स उन्हें अपने ना किए। हॉकी की सूरत हाल बड़ी बेहतर रही। खेडा वाले पास जाइए अफरात ज़र अगर मीशत की गल की जाए बड़ा बेहतरीन रहा। अफरात ज़र जोड़ा है वो भी इजाफा होया तो उसके अलावा जोड़ा है जी साड़ी पर कैपिटा इनकम है या जोड़ा कहा जा रहा है कि जी गुरबत है वो भी कमी हुई। हुकूमत का तो यही दावा है कि सन 2025 इस मामले भी साढ़े वास्ते बेहतर है। अगर असी गल करिए इस ज़मीन तो निकल के खला वाले पासे तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान ने उस मामले भी बेहतरी वाले पासे पाकिस्तान वधिया। टैक्नोलॉजी तो खलाई तहकीक के मैदान सन 2025 पाकिस्तान जोड़ा है उस खलाई क्लब के सफ़े अवल के ममालिक जोड़ा है वो शामिल हो गया। 17 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने अपना पहला मकामी तौर पर तैयार करदा अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट वो जोड़ा है कामयाबी नाल खला च रवाना किया। एक तो होया सी। उसके अलावा जोड़ा है स्पार्को ने अपना कसीरुल मकासद मवासलाती सैटेलाइट भी मुकम्मल तौर पर जोड़ा है ऑपरेशनल कर दिता। टैक्नोलॉजी के मैदान वो भी बहुत बेहतरीन साडा जोड़ा है मामला रहा। ये सारे मामलात ने जोड़े सन 2025 अगर मैं खुलासा करा तो ये सामने आए। तो हुण सन 2026 किस तरह होएगा अज के प्रोग्राम में सब तो पहला तो साढ़े नाल एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद ने उन्होंने तो पूछांगे सन 2026 किस तरह होएगा। तो उसके बाद फिर कुछ साढ़े नाल मईशत के हवाले नाल गल करांगे, स्पोर्ट्स के हवाले नाल गल करांगे। सब तो पहले साढ़े नाल एस्ट्रोलॉजर मौजूद ने MA शहजाद साहब एडवोकेट ने इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट ने उन्होंने तो पूछांगे कि सन 2026 जोड़ा है आने वाला साल वो पाकिस्तान वास्ते तो साड़ी सियासतदान जोड़े हैं उन्होंने किस तरह होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया MA शहजाद साहब तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सर सब तो पहले तो दसो सब तो पहले पाकिस्तान ये दसो कि आने वाला साल जो 2026 है वो पाकिस्तान वास्ते कितना एक बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा या खुदा न खास्ता कोई और मामला है। सब तो पहले पाकिस्तान के हवाले नाल गल करो कि 2026 पाकिस्तान वास्ते किस तरह रहेगा। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इंसाफ वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देंदा है इंसाफ करन दा और एहसान करन दा। जनाब नो डाउट के 2025 जड़ा है
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਡੇਗ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਤੂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁਰਜ ਸੁੰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗੋ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਊ, 14 ਅਗਸਤ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਊ ਹੈ ਤੇ 2 ਲਿਊ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਏਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਰਜ ਹੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਗੋ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੇਤੂ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2025 ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ 2025 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ, तमाम ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 9, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਮਿਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਨੇ ਅਸੀਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ तमाम ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ 10, 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ 2026 ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2026 ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਮਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਦੂਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ 30-35 ਦੌਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 12-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੀਮਤ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਜ਼ੀਮਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਲੜਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। LOC ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਬੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ,
ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 2026 ਚ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2026 ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਚੁਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। 2026 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, 2026 ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2026 ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਡਿਜਿਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜੁਪੀਟਰ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2026 ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ ਉਹ ਮਰੀਖ ਹੈ। ਮਰੀਖ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਜ਼ੋਹਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਵਰਡ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਮੇ ਇਸਤਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਦਫਾ 144 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2026 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੈਠੇਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿੱਚ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ 2026 ਚ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟਰਨ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਿੱਜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 1/4 ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/12 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਸਦਰ, ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 1/12 ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 1/12 ਨੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ 1/12 ਨੇ। 1/12 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਸੇ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਿਰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2026 'ਚ? ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਇਹ 1/3 ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਕੇ ਜੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਣਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਰੀਕ ਸਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਚ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਧਣਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਦਮ ਇਸਤਕਾਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਮ.ਏ. ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ਰਾ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। बैक नाजरीन, तो इस सैगमेंट जरा गल करांगे मुल्की मईशत की। पैसा जड़ा है वो किसी फैमिली वास्ते ते नाल पूरे मुल्क वास्ते बड़ी अहमियत रखता है। हुकूमत एक दावा करती है कि जड़ा 2025 साल सी वो मुल्क वास्ते मईशत के इस्तेकाम का बायस बना। मुल्की मईशत जड़ा है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਕਾਮ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ, ਤਰਸੀਲਾਤ ਜ਼ਰ, ਆਲਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2025 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2025 किस तरह रहा, कितनी बेहतरी आई, तो 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ हुकूमत के दावे ने वो किस हद तक जड़ा है वो करामद होंगे। आने वाला साल आम आदमी की जिंदगी ते मईशत ते स्पेशली पैसे ते के जड़ा है असर पाएगा। इस हवाले नाल गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो दे विच इरशाद अंसारी साहब, मेरे प्रोग्राम में पहले ही तशरीफ ले आते हैं। अज भी असीं इन्हां नूं जड़ा है वो ज़हमत दी है और गल करांगे कि आखिर ये जड़े दावे ने मईशत बेहतरी आई है नहीं आई,
ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 2025 ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੇ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ PIA ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਗ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PIA ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਹੈ क्या वो फ़ायदे चे नुकसान ही चे आम अगर मैं आम आदमी क्योंकि बड़ी डिस्कशन हो रही होती है लोग कह रहे हैं कि जी वेच दी ने नहीं वेचनी चाहिए सी हुकूमत दे मौकफ है कि जी असी साड़ी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सारी गल है तो पहले तो मैं चाहना कि दस दो जी PIA वेचनी चाहिए सी नहीं वेचनी चाहिए सी अगर वेची है तो वह कितना फायदा होया तो कितना नुकसान होया। देखो ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ अच्छा चल रही सी ना ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਪੈਂਦਾ वही ना जेबू पार ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸੀ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ठीक ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਸਨ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਰੇਕ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੈਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ जी ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ठीक ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ किनू वेच दईए ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਨ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ इफ्ता इसमाइल साहब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PIA ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ PIA ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ PIA ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। यही सर मैं एक्चुअली थोड़ी सॉरी गल कट रहा यही लोग एतराज़ करते हैं कि देखो जी PIA नहीं चलती ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫਿਗਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤਨੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ PIA ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੈ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੀਲ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ पूरे ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲਾਇਕ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਵਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਇਹੀ ਉਹ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ 10,000 ਜਾਂ 20,000 ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 12,000 ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ 10 ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਕਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਖਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੂੰਡਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਲ ਆਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪੀਆਈਏ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 28-30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ 2025 ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 10 ਅਰਬ ਆਏਗਾ 20 ਅਰਬ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ 10 20 ਅਰਬ 25 ਅਰਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਉਹ ਬਚਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 25% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 55 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਫ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਦਾਮਾਦ ਬਣੇ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਚਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲਾਇਕ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਤਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖੈਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗਲਬਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਲਬਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਤਵੱਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਬਾਦਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟਮਾਟਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਆਮਦਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਗਰ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵੰਡਰ ਬੁਆਏ
ਕੋਈ ਵਫਾਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਵਾਹ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦੀ ਚ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਚ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ 500 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਹਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਉਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੁਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਬੱਤਾ 2026 ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਔਰ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ 2026 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ? ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2025 ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦਾਖਲੀ ਔਰ ਖਾਰਜੀ ਦੋਨੋਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦਨ ਮਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ 2026 ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ IMF ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੇਜਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮੇਜਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਆਏ ਤੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸਲਾਹਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਛੇੜ ਬਣ ਗਈ ਇਸਲਾਹਾਤ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿਣ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ FBR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 350 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬੋਰਡ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਬਲਕਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ FBR ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ LTUs ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ LTOs ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਥੋੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2025 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2026 'ਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ 2025 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਦੋ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ, ਸੱਖਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਕਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੋਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫ ਹਾਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਿਫਟ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਅਮੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕੀ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰਫ ਵਿਛਾਏ ਜਾਵਨ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਹਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਸਾਬ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੀਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ, ਬੈਕ ਬੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ
ਵਸਾਇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਟਨ ਇੱਕ ਏਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਸਿੰਪਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਟ੍ਰਮੈਂਡਸ ਜੌਬ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, KPK ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ GB ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਲੱਬ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 0% ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਵਨ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 2025 ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਖੈਰ ਨਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮੈਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ 19 ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰ 19 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸੀ ਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪਨਾਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੋ ਕਿ ਹਾਕੀ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਵਰਲਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੇ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ੀਮ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ? ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇਖੋ, ਜੈਵਲਿਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮ ਹੈ, ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਗੇਮਸ ਐਥਲੈਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੈਵਲਿਨ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਰਲ ਅਕਰਮ ਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੂਮ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੈਲ ਆਫ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਨਦੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਪੂਲਰ ਗੇਮ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਲਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਲਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਫੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੈਸਲ ਸਾਲੇ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਖੁਦ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੈਚਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ AFC ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹਨ ਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਚਸ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖते रहते हो ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਫਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਔਰ ਜੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਗਸ और जूनियर मैचेस ज़्यादा कराओ इंटरनेशनल यानी कि माजी अगर देखा जाए इंडिया बांग्लादेश नेपाल मालदीव भूटान ईवन अफगानिस्तान दी टीमां जूनियर टीमां पाकिस्तान ही खेडण आंदियां सन ते जूनियर लीग पाकिस्तान PFF ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਚਿੰਗਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 올ਡੈਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਹੋਟਲਸ ਹੋਣ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਅਗਰ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰੋਡਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਾਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗੇਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਮਮਾਲਿਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸੰਨ 2026 ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਰਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਨ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।